ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو دس ول ریزلٹ ان مدینہ فالنگ فرام آر ہینڈس، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اینڈ دے ول بی رولنگ آر ہولی پلیسز، دے ول بی رولنگ استنبول، اسلام آباد، انقرہ، بغداد، شام اینڈ ایوری ویئر. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اس زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں، یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمز فار دوز ایونٹس. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں، ان نے زمین کو رول کیا تھا، اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا، یہ سارا ان کا تھا. ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو، ایمپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا، اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا، اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں، بچوں کا اور خواتین کا خون تھا، اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین ایمپائر کی، اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے، اس جنگ کا نام ہے عین جالوت، جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا، اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ while they were on their way to عین جالوت، جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی، گی ڈے لوزینون، ہی واز دا کنگ آف جیروسلم، اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے، the battle was known as Hittin and the venue was Jerusalem and فلسطین. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہمارے دین کی مدد کرے گا. اور میرا میسج ٹو دا نان مسلمز اینڈ دا کفار، اور جو ظالمین ہیں جو آج غزہ کے بہنوں اور بچوں پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں یہ. they fight behind walls, they fight behind forts. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں they will never come in front of us، اور بیٹل فیلڈ میں سامنے نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ سے پیچھے سے بھاری ڈرپوک ہیں، یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں. تو یہ تو میسج ان کے لیے تھا. اور میرا میسج امت کے لیے ہے کہ we Muslims are like one body. اور جب باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے ایک مسلمان خوش دیکھ کے، اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دے کے. اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی، ہی از ناٹ ون آف دیم. ہمارے ایمان کو ریوزٹ کریں، کلمہ کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے شاید اسلام قبول اس سے نہیں کیا، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. سو کوئکلی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، ڈو ناٹ بلیٹل دا پاور آف دعا. دعا کریں کثرت کے ساتھ، تہجد میں اٹھ کے
If you're serious about the cause of Palestine, wake up in tahajjud and pray tahajjud for them. दूसरी चीज़, अवेयरनेस फैलाएं कि वो जो क्राइम्स कर रहे हैं इजरायली और अमेरिकन्स ऑन फ़लस्तीनी, सोशल मीडिया पे उसको फैलाएं, बात करें, नकबा के बारे में बात करें, जो पिछले 75 ईयर से कैटास्ट्रफी फ़लस्तीनी पे आई हुई उसके बारे में बात करें, खुद भी एजुकेट हों, लोगों को भी एजुकेट करें। तीसरी चीज़, लिटरेचर को पढ़ें और फैलाएं, प्रिंट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑफिसेज में पूरे मैगजीन्स बनाएं ऑन दिस इशू। और ये चीज़ लोगों को, इफ़ यू आर गुड एट कंटेंट राइटिंग, इफ़ यू आर गुड इन हिस्ट्री, ये कंटेंट क्रिएट करें और लोगों को दें। फोर्थ चीज़, लोकल जो आपके सिटी में बिल बोर्ड्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस फैलाएं, बसेस पे, वेन्यूज़ पे पिक्चर्स लगाएं और बिल बोर्ड्स पे फ़लस्तीन के हवाले से मैसेजेस दें लोगों को। पांचवी चीज़ ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें। अगर आपके मुल्क में वो अलाउड है और वो आपका राइट है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। छठी चीज़, बायकॉट करें उनके प्रोडक्ट्स का, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स, कोक, यूनिलीवर, इन सब का बायकॉट करें। और इस तरह के लॉरियल, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। सुब्हानअल्लाह, हमारे डेली के आइटम्स जो हम स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं और उनको अवॉइड कर सकते हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको बायकॉट करें। और डू नॉट ब्लिटल दिस, उनको बहुत बड़ी हिट पड़ रही है इस चीज़ से, बहुत बड़ा फाइनेंशियल उनको हिट पड़ रही है इस चीज़ से। सेवंथ चीज़ इज़ कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ट्रस्ट वर्दी हैं, लाइक अल खुबैब फाउंडेशन, आप उनको डोनेट करें इंशाल्लाह। खुद भी डोनेट करें और लोगों को भी फंड रेज करें उसकी इस कॉज के लिए। और याद रखें, ये कॉज ये लंबी अरसे तक चलेगी, ये सिर्फ महीने दो की बात नहीं है। हमने जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है, लोग अजीब कुछ बात करते हैं कि देखें वहाँ पे भी एड नहीं पहुँच रही। ये बात ठीक है, एड जो है ना रुकी हुई थी। रफा क्रॉसिंग से अब कुछ दिन पहले 20 ट्रक्स की एड गई है। बात यह है कि अगर आप आज फंड रेज नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद अगर आप कहें ना फ़लस्तीनी बच्चे के लिए मुझे फंड रेज करना, आपको कोई पैसे नहीं देगा। आपने आज लोगों के दिलों में अलग सा को जगाना है। आपने आज जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है उसके वहाँ पे घर कौन बनाएगा, वहाँ पे स्कूल्स कौन बनाएगा, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा, वहाँ के जो बच्चे 6-6 दिन के जो बच्चे यतीम हुए हैं, कौन उनकी परवरिश करेगा, कौन उनको पैसे देगा। और असल मकसद है मुसलमानों को कुर्बानी के लिए तैयार करना। बेशक पैसे को लेके जैसे ही रास्ते खुलें तब पहुँचाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आज पहुँचाएं, उनको पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुसलमानों को खड़ा करना, मुसलमानों को जगाना, अलग-सा उनके दिलों में जिंदा करना। इकट्ठे करें लोगों को और वहाँ तक पैसे पहुँचाएं, जिस फाउंडेशन के थ्रू पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, ट्रस्टवर्दी फाउंडेशन के थ्रू। इसी तरह से अपने आप को जो सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ सकते हैं, कंडेम करें इस बात को, मेन स्ट्रीम मीडिया इफ यू कैन। 9th पॉइंट ये है कि लीगल केसेस फाइल करें इंटरनेशनल कोर्ट्स में। जिस हद तक आप लीगली इस केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, लॉबिंग करें, इकट्ठा करें और आगे बात पहुँचाएं। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी प्रोटेस्ट करें। एम्बेसडर्स को लेटर लिखें अगर उनके एम्बेसडर आपके मौजूद हैं आपके मुल्क में। टोटल ट्रेड बायकॉट करना चाहिए मुसलमानों ममालिक को इनके खिलाफ एट कंट्री लेवल, कि नो ट्रेड विद सच पीपल, विद सच कंट्रीज जो जालिम हैं और जो मुसलमान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और उन पे जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। मैसेकर हो रहा है और जेनोसाइड हो रहा है, इट्स अ कैटास्ट्रफी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। मुसलमान ममालिक को डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर देने चाहिए ऐसे ममालिक के साथ। और आखिरी पॉइंट है कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए इस कॉज के लिए। अल्लाह ताला हमें इस कॉज के लिए यूज़ करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये काम ले लें। और लास्ट चीज़ वो ये कि बड़े अफसोस होता है मुझे मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स पे, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, दे डोंट स्पीक अ वर्ड फॉर फ़लस्तीन। वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। इवन नॉन मुस्लिम्स इन्फ्लुएंसर्स को आप देख लें, जस्टिन बीबर को देख लें, जॉर्डन पीटरसन को देख लें, इनमें से तो अक्सर एथियस्ट्स भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं। वो तो उनका सेम दीन भी नहीं है, वो तो एक दीन के कायल भी नहीं है, और उनके बारे में तो नहीं है कि वो भाई हैं या एक जिस्म की मानत है। हम तो एक जिस्म जैसे हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम लोग भाई बहन हैं और हम लोग का जसद वाहिद एक जिस्म की तरह है।
And they are speaking. Justin Bieber तक के लोग बोल रहे हैं कि praying for Israel, and Jordan Peterson बोल रहा है give them hell, Netanyahu को बोल रहा है. But we Muslims are silent. हमें चुप लगी हुई है. And the worst thing is we're talking about Pakistan and Afghanistan's match and Pakistan and India's match. We're making videos and talking about stuff. But we're not speaking about Al-Aqsa and Palestine. Shame on us. हमने इसलिए اللہ نے ہمیں عزت دی ہے